سنگ نمی بود. سوفیا دخترم خوب هستی؟ من خوب هستم. نزدیک بود قلبم استاد شود دخترم. هیچی وضعیت هست؟ توبه خدایا، هیچی وضعیت هست؟ خب اینا را خب ما بر هم نزدیم. خب پس این کار کی هست؟ نمیفهمم. کار خوب کردی عادل. او احمقا اون طرف فرار کرده نامه صاحب، لطفا اونا رو دستگیر کنید. گفتی عامر صاحب؟ دوست پسرم باهوش و بد زود برو. این مرد بیگانه است چی وقت دوست پسرت شد؟ گم شو از اینجا برو. اوف. کجا میری؟ بایکارم میبرم. در زمین با تام خانهت برو. چند روز میشه خانه نرفتی نه؟ حتما مادر و پدرت به تشویش هست. بله امو ترس عامر صاحب. اله درست است. Benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran fark var. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran. Maymunlar cehennemindeyim. Hiç kimse duymamış. Sordum hiç kimse görmemiş ve hiç kimse konuşmamış. Korkular dolup taşınca komşular da kanlamış. Yalancı şahitler çoğalmış. Ordular da saf almış. Sanki herkes en altında. Pozisyon sert penaltı. Yer altından çıktım ben çoktan fareydim. Çok yol aldım. Korktum bazen ben de herkes gibi umudum kalmadı. Fakat sabrımsa aramızdaki en büyük farktır. Dönüp kavga etmek istemez bıktım da zaten. Şerefsizlerle uğraşıp şaşırmış laf anlatmak. Beyinsizlerle sohbetler gereksizlere öğütler. Bakışlardan bellidir kim ne ister niyetse nedir. Orada kimse yok mu hadi biraz ses ver. Burada ben sıkıldım yaklaş bana el ver. Eninde sonunda görüşeceğiz elbet. Şimdilik benden bu kadar iyi bu mesafe. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle beni irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran fark var. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benimle senin aranda kocaman bir fark var. در دفتر میزای ما روبرو شده اینجا خانه ما. بسیار جالب است نه؟ بله بسیار جالب است. ما رسپودی نخوشش نمیاد دان خانه سبز نشه. اینا دوست دخترتان هستن؟ نه خیر اینا مادر کلانم هستن. شما چی میگن خانم محترم؟ این دخترم از دخترم. آدمی مثل من میتونه دوست دختر داشته باشه؟ نمیفهمم. شما را نمیشناسم. دست زندگی شخصیتان مربوط من نمیشه. تو با خدای هنوزم میگه زندگی شخصی. سلام من عادل هستم. عامر پدرت. عامر یعنی چی؟ یعنی رئیس پدرت. یعنی پدرت تحت امر من کار میکنه. یعنی بدون اجازه من هیچ کاری انجام نمیدم. اله دخترم بریم که ناوقت شد. از معرفی با شما خوش شدم. من صوفی هستم. چقدر یک نام مقبول داری. تشکر میکنم. نامم یونانی است چون از یونان هستم. چی؟ نیمه یونانی است. نیمه تور یعنی در اصل ادانایی گفتمش. گفتی ادانایی؟ چی شده خانم کوچک خوشت نامد؟ بعد از این هر کس ازت پرسید از کجا هستی باید بگوی ادانایی هستم. اگه بگویم از سیلانیک هستم؟ دختر جان کدام سیلانیکی را دیدی که من همراهش رفتار نیک کرده باشم؟ چی؟ بریم اله. نمیفهمیدم که یک دختر داری. مام نمیفهمیدم به خدا. یعنی تازه خبر شده. بسیار یک خانم شیرین از همون نیست؟
بیا بیا دختر بیا بیا. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran fark var. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran. Maymunlar cehennemindeyim, hiç kimse duymamış. Sordum, hiç kimse görmemiş ve hiç kimse konuşmamış. Korkular dolup taşınca komşular da kanlamış. Yalancı şahitler çoğalmış, ordular da saf almış. Sanki herkesten altında, pozisyon sert penaltı. Yer altından çıktım ben çoktan, fareydim, çok yol aldım. Korktum bazen ben de, herkes gibi umudum kalmadı. Fakat sabrımsa aramızda غذای شب چطور بود بیاد؟ Gönlüm kavga etmek istemez, بسیار عالی bıktım da بود. zaten. کدام موضوعی نیست که بخوای با ما بگویی بیادر؟ Anlatmak, beyinsizlerle sohbetler, gereksizlere öğütler. hayır. Bakışlardan bellidir kim ne ister, niyetse nedir. Orada kimse yok mu, hadi biraz ses ver. Orada ben sıkıldım, yaklaş bana el ver. Eninde sonunda görüşeceğiz elbet. Şimdilik benden bu kadar, iyi bu mesafe. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran fark var. برو دختر. صبر کو کجا میری؟ صبر کو دخترم. ما برات یاد میتم. خوب گوش کن. درس اول. ده خانه ما امرای بود گشت و گذار نمیشه. چرا؟ به خاطر که امرای بوتای خود و خانه بدشگونی و مصیبت ها را میاری. همین که ده خانه داخل شدی بوتای تا اینجا میکشی. ببین این سرپایی را بگی و بکش. صبح کس چیز نمیشه. ماشاءالله پایتون بسیار کلان است دخترم. دخترم بیبی ما در مقابلت قدم معلوم می شدم. ما اون بوتای تا که کشیدی برابر شدیم. بریم هنوز لوازم و جا بجا نکنیم. میفهمی فقط 3 روز میشه که اینجا آمدیم. تمام دار و ندار ما جمع کرده به استانبول آمدم و هم بسیار با عجله. مهم نیست. بیازم از زیاد وقت اینجا نمیمانم. درست است دخترم. فهمیدم که زیاد نمی باشی. حالا هر دقیقه گپ یاد نکن. بیبی کسایی که مادرت از بین بردن قصد از جان تو هم داشتن. این که اونا از تو چی میخواین، چی هدف دارن، اول باید این را معلوم کنه. یک بار پلیس یونان این قضیه را خوب بررسی کنن، یعنی اونا را دستگیر کنن و به زندان بندازن. بعد از او باز به خانه خود برگرد. اما تا که خطر کاملا رفع نشده نمیمانم جایی بری. بالاخره من پدرت هستم نه؟ دزم گوش کو. برای چی میگم صوفیه؟ شاید به مرور زمان از اینجا خوشت بیاید. در استانبول عادت خود کردی. استانبول یک شهر مقبول است. یعنی ببین ادانا اول، استانبول دوم. یعنی فکر کن اینجا بسیار یک جای مقبول است. ما میخوابم. از شب بخیر.
بریم بچه ها. استاد شوید پولی. استاد شو. استاد شوید. گفتم استاد شوید، فرار نکنه. استاد شوید. گفتم استاد شوید. جای فرار کردن نمیتونه. عجله کنید دوستان، شما از این طرف برید. استاد شوید. خدا تسلیم کنه. حالا بچه عجله کنید. فرار کردن نمیتونه. استاد شوید. نوید. گفتم استاد شوید. استاد شوید. جای فرار کردن نمیتونه. استاد شوید. خدا تسلیم کنه. کجا برید؟ لابد باهوش بیا. لابد لطفاً من تانه نباش. لابد بسیار کمانده علی مرز. بسیار کمانده که دستگیر شوی. شب بخیر. گل. ما برنده شده. وقت خارج بریم جشن بگیره. کجا بریم بیادر؟ شما اینجا باشین، ما تنها میرم. یک کار است که باید او را تمام کنم. امبولانس هم رد میبری بیادر؟ نه بونجوک، موتر دیگر را میبرم.
سوفیا 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 دخترم توبه سوفیا تو چی میکنی دخترم؟ قدت کوتاه میشه. باز کلگی تو را قد و گک خواد گفتم. استراحت میکنم. دخترم به نظرم این تخت برات راحت تر است. ما همه قسم راحت است. فهمیدم. در داخل یک تخت دگاه است. اگه میخوایی در او بخواب راحت تر خواد بودی. اینه بگی برای چی را آورده؟ من شیر نمینوشم. چرا؟ به خاطر که مفید است نمینوشی؟ نه خیر، از بوش خوشم نمیآید. نه خیر، از بوش خوشم نمیآید. بینی توسکو بخور. گفتم که نمیخوایم. خوب است، همینجا میمانمش. هر وقت که خواستی باز بنوشش. بسیار لجباز هستی. این آدم نه تصویر کی است؟ به نظرم یم دوست مادرم بود. این علی مرز است. دوست دوره طفولیتم. حتی برادر خونیم. برادر خونی یعنی چی؟ خب وقتی ما خرد بودیم هیچ وقت از هم جدا نمی شدیم. یعنی ما بسیار دوستای نزدیک بودیم. ما این قسم دستای خدا بریده و در دست یک دیگه ماندیم، باز برادر خونی شدیم. مرض یعنی چی؟ مرض یعنی مشکل بزرگ. خوش آمدین بیادر. او را نمیفهمم اما تو زیاد نخواد ماندی بچه. این علی ما در طفولیت بسیار جنگره بود. در هر موضوع یک مرض یعنی مشکل خلق میکرد. هیچ کس نمانده بود که سرش اشک سانده باشه. تمام اوضاع را بر هم میزد. باز ما برای چی لقب مانده علی مرض. علی مرزم پلیس است؟ پلیس بود. مادرت، ما و علی یک جا به ماموریت می رفتیم. بعدا او دست به کارهای غلط زد. از تشکیلات اخراج شد. خب حال او چی میکنه؟ نمیفهمم. سالا میشه که یک دیگر را ندیدیم. بار آخر شنیدم که برای خود یک موترشویی باز کرده و کار میکنه. میگن یک زندگی ساده داره. اما تو شنیدم.
اما تو بسیار تغییر کردی. گذشت زمان انسان ها رو تغییر میده. این واقعا عالی است. یعنی زیاد چاق شدی. خوب وقت هیچ شکم نداشتی. شکمه چی دخترم؟ وقتی که میشینم ژاکتم پاکانه میشه باز یک قسم معلوم میشه. بیبی من هیچ شکم ندارم. بیبی توبه توبه. به هر صورت حالا من میخوابم. تو هم زیاد بیدار نشین. حالا استراحت کن. حالا ای دیگه چی هست؟ تو لپتاپ فروشی میکنی؟ ای از مادرم بود. قبل از مردن، یعنی قبل از اینکه از بین ببرانش، ای رو به من داده بود. خب این لپتاپ همیشه پیش تو می بود؟ بله. مادرم گفته بود ایره خوب نگاه کنی و به کس دیگه نتی. ما میره همیشه پیش خود نگاه میکنم. وقتی داخل خانه شدن و جره برهم زدن یعنی در وقت در خانه نبوده موتور است؟ نه خیر. ای که چی میخواین حال فهمیدم. صوفیه دخترم چند روزی لپتاپ به ما داده میتونی؟ اما من رمزش نمیفهمم. ما با یک طریق بازش میکنم. حالا دخترم خواب راحت داشته باشی. جزای کسایی را که مادرم از بین بردن نیستی همون تو نیست. تصمیم ندارم پیش از انجام این کار آخرین نفس خدا بود. خون مادرت در زمین نخواد من تشویش نکن. بخواب دخترم خواب راحت. بچه مردیتانه به تنهایی میبرم. برات میگم که وسط میدانه بگی نمیگیری. 1 2 3 و خودم 4. خب کلگم اینجا هستن. چی شده کلا کده؟ علی بیادر آمده؟ نه ها او خدمتکار و باغبان هنوز نرفتن؟ نه خیر هنوز نرفتم. نه وقت رفتن. دو صورت در باغچه یک مهمان ناخوانده داریم بچه ها. تو چی میگی لوده؟ او بیادر من دوربینای امنیتی در داخل میدیدم که از مقابل دوربین باغچه اقیبی یک نفر تیر شد. بونجو ملایم شما از اون طرف برین. درست از بیادر. استاد باش فرار نکن. هی در جایت استاد باش. اگر نیست شلیک میکنم. تکان نخو. دستایتو بالا کن. حالا دور بخور. نزدیک بیا. زود باش عجله نکن.
بچه ها. تو با خدایا. زن مثل ارواح به خدا هر جایی ده مقابلم میآید. خوش آمدی بیادر. ما خسته شدیم بچه ها، میرم میخوابم. شما هم تا وقت نشینین، برین وقت بخوابین. فردا قرار است محتربان که سرقت کنیم. علی بیادرم نه. آیشه گل خوش آمدی بیادر جان. بیادر به خدا شما را تعقیب کرده تا اینجا آمده؟ نه خیر، من شما را تعقیب کرده اینجا آمدم. داد و رقم ما را فروختی؟ به خدا میدیم سراخ میشه مثل گرگ گشنه شده. ببینم چیزی هست یا نه. ساسچ هست، پنیر هم هست، مرچ هم هست، بازم پنیر. بسیار خوب است، خوب است. بله، حالا سر اصل صندوق غذایی ما میه. مهمترین موضوع همی است. ببینیم که چی است. اگر امشب ترشی بخورم گمش که امشب ترشی نمیخورم. نه نمیشه. ببینم دیگه چیه. دیگه ترشی بادرنگ دیگه هم نمیشه، خوب نیست. مرچ خشک
دبین نان مرچ خشک مندازم باز میخورم. ولی از خدای زیبایی و مقبولی مرچ ها را ببین. دلم میشه که کلش یک جای بخورم با خدا. باش که این مرچای جل کدگی را ببینم. جانم هستن به خدا. ببین مثل مرمی های داشکه سلامت و استوار هستن. این را ببین. اون مرچای دیگه ما کجاستن؟ اینه پیدایشان کردم. اینه بسیار خوب شد. از این کم مونده. باید بگویم میره پر کنم. حالا به خود یک ساندویچ خوبش آماده میکنم. بله نان خشک امشب میخورم باز فردا رژیم میگیرم. هیچی از نان بیبی سبز شده مثل بقای کلام، مثل چوب سخت شده. میتونم امرایی به جنگ برم. هر چیز خریدم اما یادم رفت که نان خشک بگیرم. توبه خدایا توبه. حال من نان خشک از کجا پیدا کنم؟ دوکانم بسته شدن سفارش دادن نمیتونم. وضعیت ما را ببین مثل اسیرا در میدان مانده. توبه خدایا. ای در زمین افتاده بود. فردا باید ای را بگیرن جور کنن. بفرمایید. تشکر میکنم. خواهش میکنم. شب بخیر. آقا یاوز شما در این وقت شب فقط به خاطر دادن این سبد آمده بودی؟ سبد؟ نان خشک. راستش ما آمده بودم از شما نان خشک میگیرم. یعنی اگه داشته باشید. درست از همیانه میارم. پیشی ایوان بد قواری مغرور. تو تا آماده نیستی پشک باره یک دست بتی. راست میگن یگان پشک بی پاس هست. پاس با کاکا یاوزت سلام دادی؟ کاکا؟ بله البته. بسیار شیرین است نه؟ بله بسیار شیرین. بسیار یک ایوان دوست داشتنی است. همه قدر کفایت میکنه؟ بسیار زیاد هم است. راستش در این وقتش هم من چیز نمیخورم. یعنی من رژیم گرفته. اما از راه دور آمدیم و هواپیمام از تشویش زیاد چیزی خوردن نتونستیم. تشویش چی؟ تشویش چی؟ یعنی یک تشویش کلی. هواپیما، بلندی، پستی. یعنی من کمی گشنه شده بودم. باز گفتم یک چیز بخورم که معده‌ام سوراخ نشه. اگه شما میخواین نصفش براتون بیارم. نه خیر نمیخوایم. درست است. زنده باشه. خب سفرتان چطور گذشت؟ خب زنده و سلامت رفتیم و برگشتیم. زندگی سرتان باشه. زنده باشه. زنده باشه. دخترتان بسیار دوست داشتنی است. بله. او نشانی خانم مرحومم است. یعنی ما هیچ خبر نداشتم. خداوند یکی را از آدم میگیره دیگرم میبخشه. یعنی اما تو یک چیز شد. به هر صورت من در این وقت شب بیشتر از این شما را ناراحت نمیسازم. به خاطر نان خشک تشکر. مهم نیست. شب بخیر. زنده باشید. شب بخیر. آقا یاوز یک دقیقه دادم من مونده. بفرمایید. فردا صبح وقت جلسه ارزیابی وضعیت شهر است. لطفاً دیر نیایید. به وقت رسمیت تا دفتر کاریتان باشید. حتما.
یعنی با چشم خانم. یه وقت رسمی ها دفتر کاریتون باشین. اسود است دیگه اسود. باز دختر دیوانه و پشک وحشیش میگه و کوکای سلام دادی سلام دادی. چرا وقت رفت آمد متوجه نمی باشه نه؟ نه خیر ما همیشه متوجه می باشیم بیادر. تا امروز ما هیچ کس دستگیر نکرده بودیم بیادر. آیشه گل مخفی آمده و ما را تعقیب کرده. سری نقار نشو بیادر، اینا هیچ گناهی ندارن. یک لحظه صبر کو. جزای تو هنوز مانده دختر. بیادر حال چی کنیم؟ نیکو آیشام در گروه ما شریک میشه. چت یاد نگو. این کارام امکان داره؟ نه خیر. اما چرا بیادر چرا؟ آیشه گل هوش کنی مخالفت نکنی. در جایت بشین اگر پایت همش کنانم. اما بیادر میفهمی که بسیار وقت میشه وظیفه میپالم و تا حالی هم از یه جای برم جواب نامده. چی میشه که شریک شما شوم؟ ازتان یگان چیز یاد بگیرم. استعداد خود رشد بدم. چقدر خوب میشنی؟ دختر با نظرت ما اینجا نجاری میکنیم چطور؟ تو از ما چی را یاد میگیری؟ خب دستیره. نه خیر باید هم یال پایت بشکنانم. از پیش روی مو طرف شروع با. درست است بیادر. مو طرف نمیشی باشیم. درست است. بیادر من خوب طرف میشم اما این پشت مرا اعلان نمیکنه. چطور شوم؟ گوش کو برای چی میگم موش صحرایی. امشب هر چیزی را که اینجا دیدی، هر چیزی را که شنیدی، این خانه را از تونلایی که گذشتیم، او امبولانسه، تمامش فراموش میکنی. به هیچ صورت به یادت نمیاری آیشه گل. فهمیدی چی گفتم؟ امکان نداره. چی؟ امکان نداره گفتم. بچه آیشه گل میگه که بیادر من از زندگی سیر آمده و تصمیم دارم که با کما برم. یا که من اشتباه شنیدم؟ کار چیزی با مادرم میگم بیادر. تو مرا تهدید میکنی دختر؟ نه خیر فقط مورد اتفاقات آینده میگم. ملایم کلکتا زود ده حولی عقبی یک چقوری بکنه. زود باشه. چقوری به خاطر چی بیادر؟ به خاطر قبر آیشه گل. امیال با مادرم زنگ میزنم. انتخاب به دست توز بیادر. یا مرا در گروهتان گرفته تمرین میتین یا که کلا چیزه با مادرم میگم. چرا اینجا آمدیم؟ به خاطر که در استانبول جایی برای رفتن نداری. اما ما باید برو ما همراه دوستای ملاقات کنم. گفتی دوستای؟ بله. گفتی دوستای؟ دختر جان امروز روز دومت است. تو چی وقت اینجا دوست پیدا کردی؟ در خواب همراهشان معرفی شدی؟ خب یک چیز به نام اینترنت وجود داره. از اون طریق دوستایی دارم که در استانبول زندگی میکنن. اونا کی هستن؟ امری جان، لاون جان، هاکان جان و جنگ جان. صبر در بین اینا این دختر نیست؟ هیچی از مثل تیم ملی فوتبال ما. توبه خدایا. برو پیش شو. چی را سیل میکنی؟ پیش روی طبیبی. کسایی که زخمی شده بودن چی شدن؟ اینجا هسته. وقتی من یک عملیات رهبری میکنم عامل سابیاووز یک عملیات دیگر رو باید رهبری کنم. تو کی هستی لعنتی؟ کی هستی؟ یک دقیقه دار بخوا این ملازم دان دروازه از ما چی میخواید؟ خیرت هست بیادر چی میکنی؟ یک دقیقه. نام او گروه چی بوده؟ گروهشان کدام نام نداره آمر صاحب، اما نام رئیسشون اسماعیل است و لقبش هم گوگوز است.